Hello friend, welcome back. In first video, we have completed two reaction. That one is benzoin condensation and no Imge reaction. Now today, I am going to discussing with you the next reaction. That one is also very important. That next reaction is called as the Perkin reaction. Listen. Why I am taken this Perkin reaction after the no evangel? Because the product of Perkin and no evangel reaction is same. बघा म्हणजे no evangel reaction means what? When aromatic aldehyde, that is benzaldehyde, are treated with active methylene compound. You know how the compound is active methylene due to electron withdrawing group, and that gives the product cinnamic acid. The same Perkin reaction also gives the product cinnamic acid. How? Once again, see, when benzaldehyde are treated with acetic anhydride, you know this acetic anhydride, benzaldehyde are treated with acetic anhydride. Once again, in presence of base, that base is sodium ethoxide. Listen, when benzaldehyde, acetic anhydride or base, we use sodium acetate. The base of this reaction is CH3CONA. This one is called as the sodium acetate. Base तो पण जातो काही प्रॉब्लेम नाही. Benzaldehyde are treated with acetic anhydride in presence of sodium acetate. मग असं झाल्याच्या नंतर तुम्हाला जो प्रॉडक्ट मिळेल, the product of this reaction is called as cinnamic acid and this reaction is known as the Perkin reaction. नीट बघा आता, एक 2 मिनिटं मी तुम्हाला बोलतो बाळांनो. आता what happened in this Perkin reaction? The product is same. आतापर्यंत आपण जे तीन रिएक्शन बघितल्या, बेन्झॉइन, नोव्हेंझियल, पर्किन, या तिघांमध्ये पण रिएक्टंट बेन्झालेट्स होता ना. मग लक्षात कसं ठेवायचं? अरे सिंपल आहे ना. बेन्झॉइन टेक्स प्लेस इन प्रेझेन्स ऑफ Cn-, नो इव्हेंझियल टेक्स प्लेस एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड विथ सोडियम इथॉक्साइड, आणि पर्किन रिएक्शन टेक्स प्लेस एसिटिक अनहाइड्राइड सोडियम एसिटेट. हे दोन दिसले की पर्किन म्हणायचं. बेन्झालेट राहू द्या, काय फरक पडतो? बट पर्किन इज ड्यू टू एसिटिक अनहाइड्राइड and sodium acetate. No doubt. Product of Novenzial and product of Perkin reaction is the same. That product is the cinnamic acid. So, now what is the mechanism? आता लक्षात राहील का तुमच्या? आता मग एक्सप्लेन कसं करणार तुम्ही? वहीत लिहून घ्या. When benzaldehyde are treated with acetic anhydride in presence of sodium acetate, it gives product. That product is called as the cinnamic acid. This reaction is known as Perkin reaction. आलं लक्षात? आता मी तुम्हाला या रिएक्शनचं मेकॅनिझम सांगतो. नाउ सी द मेकॅनिझम ऑफ दिस रिएक्शन. नाउ सी द मेकॅनिझम. व्हेरी सिंपल मेकॅनिझम. नाउ व्हाट हॅपन इन द मेकॅनिझम? CH3 C double bond O C double bond O bond CH3. When acetic anhydride are treated with acetate, that means base. But this is alpha hydrogen na, because hydrogen is attached to alpha carbon, that means alpha hydrogen. Base accept alpha hydrogen. After accept of alpha hydrogen by base, now this CH2 become minus. This is C double bond O. This is O. This is C double bond O. CH3. Why this hydrogen is acidic? Because this anion is stabilized by one second resonance, and resonance stabilized carbanion is known as enolate ion. हा सुद्धा इनोलेटच आहे ना. मग याचं तुम्ही रेझोनन्स स्टॅबिलायझेशन दाखवा वाटल्यास. CH2 double bond CO minus, here O, here C double bond O, here CH3, and this is called as the enolate ion. आता मी थोडंसं सरळ लिहितो पुढच्या स्टेप मध्ये. नाउ व्हाट हॅपन इन द सेकंड स्टेप ऑफ मेकॅनिझम? This enolate nucleophilically attack this enolate. Now this is CH2 minus, this is C double bond O, C double bond O, CH3. सरळ लिहिले मी, फक्त काही नाही. Enolate nucleophilically attack to the carbonyl carbon of benzaldehyde, and again it gives the same intermediate. That intermediate is called as, this is CHO minus, this is CH2 bond COO CH3. This is called as the alkoxide ion, correct? मग काय करा, या इंटरमिडिएटचं प्रोटोनेशन करा.
देन प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोक्साइड आयॉन, या CHO चं काय झालं OH, CH2 C डबल बॉन्ड O OCS3, इट गिव्स बीटा हायड्रॉक्सी ईस्टर. आता लगेच तुम्ही काय करा, हायड्रोलायसिस करा बीटा हायड्रॉक्सी ईस्टरचा आणि फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. मग इथला OH इथला H वॉटर गेला, हायड्रोलायसिस केले की ईस्टर बिकम द ऍसिड, and after hydrolysis followed by elimination of water molecule, it gives the product. That product is called as alpha beta unsaturated acid or cinnamic acid. मला सांगा तुम्ही, मग अल्फा ऍक्च्युअली पहिल्या स्टेप मध्ये जर तुम्हाला हवा असेल ना, पहिल्या स्टेप मध्ये तुम्ही ऍसिडच्या ऐवजी हायड्रोलायसिस नंतर करा, इथून फक्त H2O काढा. मग पहिल्यांदा काय मिळेल तुम्हाला, अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड ईस्टर मिळेल. And then ester hydrolyzed to what? Ester hydrolyzed to alpha beta unsaturated acid, and this is called as the cinnamic acid, and this famous and popular reaction is called the Perkin reaction. बरोबर. म्हणजे एक टक्का सुद्धा इच्छा नाही याच्यात एक्झाम्पल घ्यावं का? अरे कुठलाही कंपाऊंड घ्या ना, मेकॅनिझम थोडी बदलणार आहे, फक्त हा एवढा पार्टच बदलेल ना तुमचा, बाकी काय. इफ वी पुट इन हिअर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, then that aldehyde is more reactive. समजा मी इथे NO2 लावला, तो रिएक्टिव्ह असेल, आणि पुट हिअर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप समजा मी इथे CH3 लावला, तर तो लेस रिएक्टिव्ह असेल. म्हणजे तुम्हाला इथं जो ग्रुप लावायचा आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला ते कन्सिडर करता येतं, म्हणून काही ताण घ्यायची गरज नाही. सो दिस इज द व्हेरी इंटरेस्टिंग पार्ट रिलेटेड विथ दिस रिएक्शन. आय होप तुम्हाला भविष्यात पर्किन रिएक्शन मध्ये कधीच अडचण येणार नाही. कळलं का तुम्हाला? म्हणून बाळांनो, what is the Perkin reaction? When aromatic aldehyde or benzaldehyde are created with acetic anhydride in presence of sodium acetate, gives corresponding alpha beta unsaturated carboxylic acid, that means cinnamic acid. Okay? आता थोडं पुढे चला, जर तुमची इच्छा असेल तर मी एक एक्झाम्पल घेतो, मेकॅनिझम रफ करू. ओके, आता एक्झाम्पल मध्ये जर तुम्हाला घ्यायचं असेल, इफ वी विश टू डिस्कस द एक्झाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन, सम एक्झाम्पल लिसन. हे पहा, आता मी काय करतो, मग एक्झाम्पल मध्ये दुसरा अरोमॅटिक अल्डिहाइड घेतो. सपोज मी म्हणलं तुम्हाला हा अरोमॅटिक अल्डिहाइड घ्या, काय प्रॉब्लेम. मग याच्यात तुम्ही काय करा, सेम एसिटिक अनहायड्राइड टाका, याच्यात तुम्ही सेम एसिटिक अनहायड्राइड टाका. मग एसिटिक अनहायड्राइड टाकल्यानंतर काय करा, मध्ये CH3COONA which is called as सोडियम एसिटेट, याला हीट करा. मग हीट केल्याच्या नंतर तुम्हाला जो प्रॉडक्ट मिळेल, द प्रॉडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज पुन्हा एकदा CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH, आणि बाय प्रॉडक्ट काय CH3COOH. दिस इज कॉल्ड एज द सॉरी बाय प्रॉडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज यस CH3COH. आणि लक्षात तुमच्या इथे निघाला ऍसिटिक ऍसिड याचा, काही शंका? and the successful reaction is called as benzoin condensation. तुम्हाला काही शंका? मला वाटत नाही तुम्हाला काही डाऊट असेल. या बेन्झॉइन कंडेन्सेशन मध्ये थोडंसं तुम्ही अतिशय व्यवस्थित तुम्ही बघितलं पाहिजे. आता मी तुम्हाला याचं थोडंसं मेकॅनिझम सांगतो, मेकॅनिझम ऑफ दिस रिएक्शन. आता मेकॅनिझम काय, पुन्हा तीच स्टेप, पहिली स्टेप काय CH3COO, इथे काय COOCH3, राईट. मग बेस काय करणार, बेस that is CH3COO minus accept the proton, acidic proton. This becomes CH2 minus bond C double bond O bond O COCH3, correct? Now what happened? This nucleophilic attack on another molecule of nucleophilic attack on carbonyl carbon. बाळांनो, तुमच्या लक्षात आलं का? आपण इथे लिहू आता. Suppose for example we have this aldehyde. मग या अल्डिहाइड कडे याचा न्यूक्लियोफिलिक अटॅक करा, CH2 मायनस बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, हियर C डबल बॉन्ड O CH3. मला वाटतं मागच्या मेकॅनिझम मध्ये राहिलं होतं आपलं हे जसं तसं घ्यायच्याने काय फरक पडणार नाही. बहुतेक राहिलं होतं हे लिहित असताना, चुकून राहिलं असेल. मग हा इथं न्यूक्लियोफिलिक अटॅक करा, देन इलेक्ट्रॉन वर ट्रान्सफर करा, मेकॅनिझम तर पातोच राहील. मग व्हॉट हॅपन आफ्टर दिस, here this become the O, here what CHO minus, here CH, इथं काय तुम्हाला COCH3. मागच्या याच्यात चुकलं होतं आपलं, इस्टर झालं होतं, पण ते हे अनहायड्रेट राहील शेवटपर्यंत. मग नंतर याचं प्रोटोनेशन करा. मग प्रोटोनेशन केल्याच्या नंतर तुम्हाला काय मिळेल, व्हॉट इट गिव्स, दिस इज O, दिस CH, इथं O चं काय झालं OH, दिस इज CH, दिस इज C डबल बॉन्ड O.
हा तुमचा CH2 असेल, CH2 C डबल बॉन्ड O, इथं OCO CH3. मग लगेच तुम्ही काय करा, -H2O. मग तुम्हाला अल्फा बीटा अनसॅच्युरेट मिळेल तुम्हाला, करेक्ट, -H2O. देन इट गिव्स व्हॉट O, इथं काय तुम्हाला CH डबल बॉन्ड CH, नंतर इथं काय C डबल बॉन्ड O, OCO CH3. हे मला वाटतं मागच्या मेकॅनिझम मध्ये राहिलं होतं. इथं आपण OCTH5 केलं होतं, पण COCH3 घ्या. तुम्हाला कळलं का तुम्हाला? मागच्या मेकॅनिझम मध्ये इथं फक्त COCH3 घ्या आणि मग नंतर तुम्हाला हायड्रोलाइज केलं की हा ग्रुप हायड्रोलाइज होईल आणि हायड्रोलाइज केल्याच्या नंतर द फायनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज, इथे O, इथे काय तुमचा CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH आणि प्लस एसिटिक ऍसिड बाहेर निघेल. So this is the very simple reaction which is called the Perkin reaction. म्हणून when aromatic aldehyde, acetic anhydride in presence of sodium acetate, it gives cinnamic acid is a major product. कळलं का? मागच्या मेकॅनिझम मध्ये थोडंसं तुम्ही कन्फ्युज होऊ नका. इथं मी OC2H5 घेतलं होते, इथं OC2H5 नाही, OCOCH3 घेऊन तुम्ही त्याला कंटिन्यू करा. आलं लक्षात? सो दिस इज द पर्किन रिएक्शन. मला वाटत नाही आता तुम्हाला काही जास्त मी बोलावायच्या विषयी. आता बाळांनो, याच्यानंतर मी तुम्हाला नेक्स्ट रिएक्शन सांगतो. नेक्स्ट रिएक्शन that one is Mannich reaction. Mannich, you must know Mannich reaction as it is present in MSc level. All these reactions present in your MSc syllabus. पुन्हा डबल वाचण्याची गरज नाही आणि कुठल्याही परीक्षेला डबल वाचण्याची गरज नाही. रिएक्शन इज व्हेरी सिंपल ना, जाम असो कुठले एक्झाम्पल असो. आता मात्र मी तुम्हाला एक अशी रिएक्शन सांगतो. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लाईक द Mannich रिएक्शन. याला Mannich कंडेन्सेशन सुद्धा म्हणतात. आता थोडंसं मी बोलतो याच्यावर, थोडंसं बोलतो मी. आय नो आय रिक्वायर सम एफर्ट टू डिस्कस दिस रिएक्शन. व्हॉट इज द Mannich रिएक्शन? थोडंसं नीट बघा. आता आयडेंटिफिकेशन मार्क लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे. वेल, कार्बोनिल कंपाऊंड, मग तुम्ही कार्बोनिल कंपाऊंड तुम्ही कोणतेही घ्या, RC डबल बॉन्ड OCH3. फक्त एक लक्षात ठेवा, दॅट कार्बोनिल कंपाऊंड मस्ट बी कंटेन दी अल्फा हायड्रोजन ॲटम. राहील लक्षात? आयडेंटिफिकेशन मार्क. कोणताही कार्बोनिल कंपाऊंड घ्या, यू डोंट हॅव एनी लिमिटेशन. मी इथं R लिहिलं म्हणजे कुठलाही चालतो. मी अरोमॅटिक घेतलाय का? नाही. इथं कंडिशन काय? यू जस्ट टेक दॅट कार्बोनिल कंपाऊंड विच अल्फा हायड्रोजन, विच कार्बोनिल कंपाऊंड मस्ट बी कंटेन दी अल्फा हायड्रोजन ॲटम. करेक्ट? मग आता हा अल्फा हायड्रोजन कार्बोनिल कंपाऊंड घेतला. मग याच्यासोबत एक असा कार्बोनिल कंपाऊंड घ्या विच डज नॉट कंटेन द अल्फा हायड्रोजन ॲटम. मग तो कोण फॉर्मॅल्डिहाइडच असेल ना, ऑल बेन्झोअल्डिहाइड, बट फॉर्मॅल्डिहाइड इज कंपल्सरी. कळलं का तुम्हाला? यू जस्ट टेक एनी कार्बोनिल कंपाऊंड विच कंटेन द अल्फा हायड्रोजन ॲटम. अल्फा हायड्रोजन म्हणजे काय? विच अटॅच टू अल्फा कार्बन. व्हॉट इज अल्फा कार्बन? कार्बन अटॅच टू फंक्शनल ग्रुप कार्बन. आणि याच्यासोबत तुम्ही घ्या एक तर प्रायमरी अमाइन किंवा सेकंडरी अमाइन. फक्त टर्शरी अमाइन घेऊ नका तुम्ही. यू डोंट टेक द टर्शरी अमाइन. प्रायमरी घ्या किंवा सेकंडरी घ्या अमाइन. आणि ही रिएक्शन कॅरी आउट करा आयदर इन प्रेझेन्स ऑफ बेस और ऍसिड. म्हणजे ही ऍसिड और बेस कॅटलायझर रिएक्शन आहे. म्हणजे दोन्ही चालतात तुम्हाला, बेसही चालतो आणि ऍसिडही चालतो. आणि असं केल्याच्या नंतर द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज RCO CH2 CH2 NRR and this product is called as the Mannich base. या प्रोडक्टला म्हणतात Mannich base and this reaction is called as the Mannich reaction. आता मी तुम्हाला actually now Mannich reaction, mechanism of this Mannich reaction I explained in both condition, base as well as acidic medium. आता इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम्ही कोणतं मेकॅनिझम तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. मी तुम्हाला बेसिक मीडियम तर सांगतो पहिल्यांदा मेकॅनिझम, नंतर आपण ऍसिडिक मीडियम बघू. गरज असेल तर बघू, की किचकट करू नका. बेसिक मीडियम बघा. आता बघा हाऊ द Mannich बेसिस फॉर्म. सी द मेकॅनिझम ऑफ दिस रिएक्शन. बघा आता इथं व्हरायटीज ऑफ एक्झाम्पल पॉसिबल आहेत ना. व्हरायटीज ऑफ एक्झाम्पल म्हणजे काय? तुम्ही R काही घेऊ शकता तुम्ही. आता फक्त अल्फा हायड्रोजन असला पाहिजे. दिस मॉलिक्यूल मस्ट बी कंटेन अल्फा हायड्रोजन. असे किती एक्झाम्पल घ्या. बघा आता मेकॅनिझम काय. बाळांनो, आता तुम्ही जर ही रिएक्शन बेसिक कंडिशन मध्ये घेतात, कळलं का तुम्हाला? थोडंसं अतिशय आणि अतिशय व्यवस्थित लक्षात घ्या. आता तुम्ही जो पहिल्या स्टेप मध्ये RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, आता हा तुमचा कीटोन आहे. मग या कीटोन मध्ये तुम्ही बेस टाकल्याच्या नंतर समजा मी म्हणलं इथं बेस घ्या तुम्ही C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड. मग बेस काय करणार? C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड काय करणार?
सोडियम इथॉक्साइड इथला प्रोटॉन घेणार आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू मायनस, म्हणजे पुन्हा एकदा युनिट तयार झाला. and this carbanion stabilized by resonance, म्हणजे तुम्हाला हा O मायनस डबल बॉन्ड CS2 हा तुम्हाला कार्बेनियन तयार झाला. ही फर्स्ट स्टेप. मग सेकंड स्टेप मध्ये काय होईल तुम्हाला? सेकंड स्टेप मध्ये हा जो तुमचा अल्डिहाइड दिसतो, दिस अल्डिहाइड कंडेन्स विथ सेकंडरी अमाइन ना, हा याचा न्यूक्लियोफिलिक अटॅक होईल आणि हे इलेक्ट्रॉन वर जातील. मग हे असं झाल्यामुळे तुम्हाला काय झालं इथं बघा, आता CH2 घ्या, मी याला डायरेक्ट CH2 लिहितो. मग हा CH2 हा O मायनस झाला, O मायनस, नंतर इथे काय तुमचा NRR, बट इथं H आहे, नायट्रोजनवर प्लस आला. मग लगेच तुम्ही डिप्रोटोनेशन करा. मग हा काय झाला तुमचा आता CH2OH, इथं तुमचा N, इथं तुमचा R, इथं तुमचा R, राईट? कळलं तुम्हाला मी काय म्हणतो? आलं लक्षात तुमच्या? नाउ दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. मग बाळांनो लगेच काय होतं, हे इलेक्ट्रॉन इथं टाका आणि OH तुमचा निघून जाईल. OH इज द बेस्ट लिव्हिंग ग्रुप आणि मग तुम्हाला मॉलिक्यूल मिळेल R बॉन्ड N, इथे R, इथे काय तुमचा डबल बॉन्ड CS2 आणि दिस इज नायट्रोजन लाईक E मायनर, राईट? आता याची नेक्स्ट स्टेप काय? तुमचा जो इनोलेट तयार झालाय RCO, इथे काय तुमचा CH2 मायनस, तो या इमिनियम आयन सोबत कंबाईन होईल RR, इथे काय तुमचा प्लस चार्ज. आता बघा कसा होईल, इट्स जस्ट न्यूक्लियोफिलिक अटॅक हियर, यू ट्रान्सफर दिस इलेक्ट्रॉन हियर, करता n वर पॉझिटिव्ह असल्यावर इलेक्ट्रॉन समोर जातील ना, आणि हे तुम्ही अटॅक केला. मी मेकॅनिझमच्या थोड्या स्टेप ड्रॉप केल्यात का तर तुम्हाला सोपं जावं म्हणून, बाकी दुसरं काय नाही. म्हणजे परीक्षेमध्ये तुम्हाला मेकॅनिझम लिहिता हवं. आणि दिस इज कॉल्ड ॲज द मॅनिच बेस, यालाच म्हणतात मॅनिच बेस. and this famous and popular reaction is called the Mannich reaction. कळलं का तुम्हाला? पहिल्या स्टेप मध्ये युनिट तयार करा, दुसऱ्या स्टेप मध्ये असा इमिनियम आयन तयार करा आणि मग नंतर ह्या दोघांचं न्यूक्लियोफिलिक ऍडिशन दाखवा and then finally use the product and this product is called as the Mannich base. आता तुम्हाला वाटेल सर मग ऍसिडिक मीडियम मध्ये मेकॅनिझम काय होईल? काही बदलणार नाही मेकॅनिझम, फक्त इथे इनोलेट तयार न होता इनॉल तयार होईल. इनॉल इन प्लेस ऑफ, बिकॉज टिटो इनॉल टॉटोमेरिझम होतं ना, ऍसिडिक इनॉल तयार होईल आणि इनॉल मग न्यूक्लियोफिलिक अटॅक करेल ह्या कंपोनंट कडे आणि फक्त इथं मॅनिच बेसच्या ऐवजी तुम्हाला इथे प्रोटोनेशन मिळेल आणि ऍसिड मिळेल आणि मग त्याचं बेस टाकल्याच्या नंतर तुम्हाला मॅनिच बेस तयार होईल. आता नको तुम्हाला जास्त टेन्शन नको, मेकॅनिझमचा पार्ट बघा मी काय केले. कळलं का तुम्हाला? आता आलं लक्षात तुमच्या? नाउ आय विल गिव्ह यू सम एक्झाम्पल रिलेटेड विथ दिस मॅनिच रिएक्शन. बघा आता एक्झाम्पल कोणते तुम्हाला कळलं का रे मेकॅनिझम? आलं लक्षात तुमच्या? पहिल्या स्टेप मध्ये काय झाले, सेकंड स्टेप मध्ये काय झालं आणि तिसऱ्या स्टेप मध्ये काय झालं. आता आपण काही याचे एक्झाम्पल डिस्कस करू मॅनिच रिएक्शनचे. सी द एक्झाम्पल ऑफ दिस मॅनिच रिएक्शन, सम इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल रिलेटेड विथ दिस. बाळांनो आता मी जर तुम्हाला म्हणलं एक पहिलं एक्झाम्पल घ्या, समजा माझ्याकडे आहे सपोज एक्झाम्पल 1, आय हॅव अ एसिटोन. मी तुम्हाला सुंदर एक सांगतो बघा आता काय करायचं. एसिटोन, या एसिटोन मध्ये टाका सेम फॉर्मल्डिहाइड, राईट, आणि प्लस इथं टाकू आपण डायमिथिल अमाइन, दिस इज अ सेकंडरी अमाइन, राईट, आणि बेस टाका C2H5ONA. समजा हा बेस टाकलाय आपण. कळलं का तुम्हाला? म्हणजे डिपेंड्स ऑन यू, तुम्ही कोणता बेस यूज करता ते तुमच्या मनावर आहे. म्हणजे तुम्हाला जे बेस वापरायचा तो बेस वापरा, काही फरक पडणार नाही. आलं लक्षात? डायरेक्ट प्रॉडक्ट घेऊन दाखवा तुम्हाला. डायरेक्ट प्रॉडक्ट कसा लिहायचा? इथला H, सॉरी इथला एक H, इथला H आणि इथला O सरळ H2 मध्ये निघून जातो. हे बघा सरळ सरळ मी डायरेक्ट प्रॉडक्ट लिहायला तुम्हाला, म्हणजे तुम्हाला लवकर समजण्यासाठी बात काय नाही. हा H, हा O आणि हा H, H2 गेला, डायरेक्ट प्रॉडक्टच आहे रिएक्शनचा. बघा अल्फा हायड्रोजन, सेकंडरी अमाइनचा हायड्रोजन आणि फॉर्मल्डिहाइडचा ऑक्सिजन. मग हा CH2 इथे अटॅच झाला, इथे अटॅच झाला, मग प्रॉडक्ट काय बघा CH3 C डबल बॉन्ड O, इथं काय तुमचा CH2. मग हा CH2 कोण ऍक्टिव्हेट, या CH2 ला अटॅच झाला आणि हा CH2 या अमाइन ला अटॅच आहे NCS3CH3 and this is called the Mannich base. काही शंका? 100% नाही. आता याच्यानंतर सपोज फॉर एक्झाम्पल इफ वी कन्सिडर दिस एक्झाम्पल, सपोज आय हॅव
this type of cyclic ketone. इथं अल्फा हायड्रोजन, कळलं का तुम्हाला? इथं अल्फा हायड्रोजन. मग याच्यात तुम्ही पुन्हा एकदा तोच फॉर्माल्डिहाइड टाका. वन्स अगेन सेकंडरी अमाइन, दॅट वन इज कॉल्ड एज द डायइथिलामाइन. लिहू शकता प्रोडक्ट in presence of base. Then product of this reaction इथं काय तुमचा CH2, इथं काय तुमचा N, इथं C2H5 आणि इथं सुद्धा C2H5 and this famous and popular reaction is called the Mannich reaction. आलं लक्षात तुमच्या? म्हणून Mannich reaction कसं लक्षात ठेवणार तुम्ही? किती सिंपल आहे बघा. म्हणजे aldehyde or ketone which contain the alpha hydrogen atom with that aldehyde which does not contain the alpha hydrogen atom. कळलं का? म्हणजे formaldehyde and treated with primary or secondary amine in presence of base, it gives corresponding product. This product is called as the Mannich base and such successful reaction is called as the Mannich reaction. म्हणजे बाळांनो, आता तुम्हाला कुठली रिएक्शन तुम्हाला लक्षात न ठेवण्यासारखी नाही, मला 100% माहिती आहे की तुम्हाला ते समजलं असावं आणि या समजण्यामध्ये तुम्हाला कुठलंच काय अडचण नाही. म्हणून आता याच्यानंतर आपल्या केमिस्ट्री मधली एक शेवटची रिएक्शन आहे, द लास्ट रिएक्शन विच इज प्रेझेंट इन दिस केमिस्ट्री. दॅट लास्ट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द स्टोप कंडेन्सेशन रिएक्शन. स्टोप कंडेन्सेशन. मी तुम्हाला स्टोप कंडेन्सेशन रिएक्शन समजून सांगतो, काही काळजी करू नका. दॅट स्टोप कंडेन्सेशन रिएक्शन इज ऑल्सो व्हेरी सिंपल रिएक्शन. 1% ताण घ्यायची गरज नाही. Once the Stokes condensation is over, then condensation reaction of this topic is completed. Till now, we have completed 4 reactions. One is the benzoyne condensation, second one is the Novengel condensation, third one is the Mannich reaction, and fourth one is the Perkin reaction. अशा 4 reactions झाल्यात. What is starting material of benzoyne condensation? Benzaldehyde with Cn-, Novengel, benzaldehyde with active methylene compound in presence of sodium ethoxide. Perkin, benzaldehyde with acetic anhydride in presence of sodium acetate. आणि पर्किनच्या नंतर शेवटी तुम्हाला माहिती आहे की द लास्ट रिएक्शन दॅट वन इज कॉल्ड द Mannich. Mannich म्हणले की एनी aldehyde or ketone which contain the acidic hydrogen and another aldehyde or ketone which does not contain the acidic hydrogen. तो formaldehyde फिक्स असतो. फिक्स असतो formaldehyde, हार्डली benzaldehyde असेल, and react with primary or secondary amine. आता बघा, what is the meaning of Stokes condensation reaction? Stokes condensation. आता I know the mechanism of Stokes condensation is very complicated. If you consider to discuss the mechanism of Stokes condensation, आपण काय करू? Stokes condensation reaction आपण नेक्स्ट मध्ये बघू. फक्त याचे तुम्हाला जर परीक्षेत प्रश्न आले तर एक्झाम्पल लिहिता येतील का नाही तुम्ही स्वतः चेक करा. whether you can or कसं. समजा तुम्हाला परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारलाय, प्रिडिक्ट द प्रॉडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. प्रश्न असा आहे, प्रिडिक्ट द प्रॉडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. असा बेंझाल्डेहाइड देतात, इथं Cn- देतात आणि इथं क्वेश्चन मार्क देतात. मग तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा काय, ही रिएक्शन तुम्ही आयडेंटिफाय करायची. ही रिएक्शन तुम्ही आयडेंटिफाय केल्याच्या नंतर तुम्हाला माहिती आहे दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंडेन्सेशन रिएक्शन विच इज कॉल्ड लाईक द विच रिएक्शन, बेंझॉइक कंडेन्सेशन. कळलं का? मग याचा प्रॉडक्ट तुम्हाला लिहिता आला पाहिजे. अँड प्रॉडक्ट ऑफ दिस बेंझॉइक कंडेन्सेशन रिएक्शन मला सांगण्याची गरज नाही. इथं तुमचा CHOH, इथं काय तुमचा C डबल बॉन्ड O आणि मग इथे तुमचा हा बेन्झीन. आलं लक्षात? समजा परीक्षेमध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारला, सपोज दे आस्क द क्वेश्चन इन एक्झामिनेशन इफ दे आर गिवन टू यू बेंझाल्डिहाइड आणि मग नंतर तुम्हाला दिले CH2, इथे तुम्हाला असा आहे COOET आणि इथं OET. कळलं का तुम्हाला? दिस इज कॉल्ड एज द which reaction? Novengel condensation. कळलं का तुम्हाला? म्हणजे इन एक्झामिनेशन दे आस्क यू द क्वेश्चन लाईक दिस. क्वेश्चन कोणता की प्रिडिक्ट द प्रॉडक्ट विथ मेकॅनिझम असा प्रश्न विचारतात तुम्हाला रिएक्टंट देतात, त्याच्या समोर क्वेश्चन मार्क देतात. तुम्ही पहिल्यांदा समजून घ्या ती रिएक्शन कोणची आहे. यू जस्ट फर्स्ट अंडरस्टँड विच टाइप ऑफ रिएक्शन दे आर गिवन टू यू आणि मग नंतर त्याच्यापुढे तुम्हाला करेक्ट प्रॉडक्ट लिहा आणि विथ मेकॅनिझम. So this is a very interesting and very important part of this topic. Now we are going to discussing, because this is a new syllabus. In new syllabus, new reaction is there. That reaction is called as the Stokes condensation reaction. Stokes condensation. थोडंसं बाळांनो लक्षपूर्वक आहे का? Stokes condensation reaction आपण कशी डिस्कस केली पाहिजे? Stokes condensation reaction. Listen.
when सी व्हेरी सिरियसली, मी आता कोणती रिएक्शन सांगतो तुम्हाला, कोणती रिएक्शन सांगतो, दिस इज अ स्टोप कंडेन्सेशन रिएक्शन. स्टोप कंडेन्सेशन. टिल नाउ वी आर कंप्लीटेड very systematically Perkin reaction, Mannich reaction, all these things. आता फक्त मी 2 मिनिटात तुम्हाला स्टोप कंडेन्सेशन सांगतो आणि मग नंतर त्याचं मेकॅनिझम बघू आपण. बघा, when R bond C double bond O bond R dash, म्हणजे याचा अर्थ कुठलाही अल्डिहाइड चालतो, कुठलाही कीटोन चालतो. थोडंसं C when aldehydes or ketones are treated with malonate ester CS2COOET, आणि इथे काय तुम्हाला CS2COOET. ET चा अर्थ काय तुम्हाला, ET म्हणजे इथाइल ग्रुप. ET means what? इथाइल ग्रुप. Aldehydes or ketones are treated with malonate ester in presence of base, आणि मग पुन्हा तोच बेस वापरा, तो म्हणजे कोणता, C2H5ON ने. मग असं केल्याच्या नंतर तुम्हाला जो प्रॉडक्ट मिळेल, याचा जो प्रॉडक्ट असेल ना, द प्रॉडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज हाफ ईस्टर. हाफ ईस्टर, हाफ ईस्टरचा अर्थ काय, आर म्हणजे तुम्हाला या रिएक्शनचा जो प्रॉडक्ट असेल ना, द प्रॉडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज अ हाफ ईस्टर. म्हणजे जेव्हा तुम्ही स्टोप कंडेन्सेशनला तुम्ही डिस्कस करता, while discussing the stope condensation reaction, that gives the product and that product of the reaction is half ester. Because आता मला सांगा, how to keep this, what is the identification mark of this reaction? तुम्हाला identification mark तुम्हाला कसा लक्षात ठेवणार तुम्ही या रिएक्शनचा? आयडेंटिफिकेशन मार्क जर तुम्हाला या रिएक्शनचा लक्षात ठेवायचा असेल, तर आयडेंटिफिकेशन मार्क म्हणजे, लिसन व्हेरी केअरफुली, द आयडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ दिस रिएक्शन इज, तुम्हाला कुठल्याही पद्धतीमध्ये जेव्हा तुम्ही आयडेंटिफिकेशन मार्क तुम्ही ह्या म्हणजे कुठलाही अल्डिहाइड कीटोन घ्या, आणि अल्डिहाइड कीटोन घेतल्याच्या नंतर मी तुम्हाला काय सांगितलं, अल्डिहाइड कीटोन घेतल्याच्या नंतर द फर्स्ट अँड व्हेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, तो पार्ट कोणता असेल, हे पहा, याच्यामध्ये मॅलोनेट ईस्टर टाकायचा. मॅलोनेट ईस्टर इज आयडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ दिस रिएक्शन. कळलं का तुम्हाला? मी काय सांगितलं तुम्हाला, मॅलोनेट ईस्टर इज आयडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ दिस रिएक्शन. मग याचा प्रॉडक्ट आहे बघा, RCR, इथं तुमचा डबल बॉन्ड C, इथं असेल COOET, आणि इथं असेल तुमचा CH2COOH, and this product is nothing but the half ester, and this reaction is called as the Stokes condensation. बाळांनो, मी तुम्हाला what is the mechanism of this, तुम्हाला लक्षात राहील की आयडेंटिफिकेशन मार्क 100% लक्षात राहील. when aldehydes or ketones are condensed with malonate ester in presence of base, that is sodium ethoxide, it gives product. This product is called as half ester, and this successful reaction is called as the Stokes condensation reaction. याचं मेकॅनिझम आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये बघू. थँक्यू.